जागरण के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में अक्खड़ एवं फक्कड़ कवि के रूप में विख्यात कबीर एक क्रांतिकारी उपदेशक, संत कवि एवं समाज सुधारक भी थे। कबीर ने अपने भक्तिपरक दोहों में ईश्वर के प्रति विरह वेदना को प्रकट किया है। वे कहते हैं कि अपने ईश्वर से बिछुड़ने पर जीव अर्थात आत्मा को कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। न तो उसे दिन में चैन मिलता है, न रात में, न उसे धूप में सुख मिलता है, न छाँव में। कबीर की भक्ति में एकाग्र मन, सतत साधना, मानसिक पूजा अर्चना और सत्संग को विशेष महत्व दिया गया है। कबीर ने प्रेमी के विरह से पीड़ित व्यक्ति की तुलना ऐसे व्यक्ति से की है जो ईश्वर से दूर हो गया हो। ऐसा व्यक्ति हमेशा व्यथा में ही रहता है, ठीक विरहिणी की तरह। प्रस्तुत दोहे में भी कबीर ने आत्मा को विरहिणी के रूप में तड़पते हुए चित्रित किया है। विरहिणी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का, कबई मिलेंगे आई। आत्मा परमात्मा का ये जो संबंध है वो एक भावात्मक रहस्यवाद है, तभी कबीर एक मिस्टिक पोएट कहलाते हैं। उसमें कोई रहस्य है उनके भक्ति में। उनका भक्त ऐसा है एक जो विरहिणी के समान है। जैसे विरहिणी अपने प्रियतम की राह देखती है। काफ़ी देखिए, उन दिनों विरहिणियों के पास ना मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, ना कोई और कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। तो विरहिणी उस समय पंथ में खड़ी खड़ी अपने प्रियतम की राह देखती थी। ये एक आम बात थी उस समय। तो वो विरहिणी ऊभी मीन्स खड़ी है। कैसे खड़ी है? पंथ सिरी में अपने रास्ते पे खड़ी है, देख रही है, काफ़ी व्याकुल होकर देख रही है विरहिणी। पंथी बूझे धाई, जो पंथी है, जो राह से आने वाला जो पथिक है, उनसे बूझे है। कैसे बूझे है? धाई मीन्स दौड़कर जाती है और उनसे पूछती है। क्या पूछती है? एक शब्द कही पीव का। अरे एक शब्द तो उसके प्रियतम के बारे में कोई कहे, कोई मैसेज, कोई न्यूज़ उसके प्रियतम के बारे में, कोई राह में आने वाला पंथी अगर कुछ जानता हो तो उनसे कोई समाचार लेने के लिए विरहिणी काफ़ी व्याकुल होकर खड़ी रहती है। विरहिणी ऊभी पंथ सिरी, पंथ को देखते देखते विरहिणी खड़ी होती है ताकि अगर कोई राह में पंथी आए तो बूझे, उससे पूछे, दौड़कर, धाई मतलब दौड़कर जाकर उससे पूछे, काफ़ी उत्सुकता से पूछे, क्योंकि वो काफ़ी व्याकुल है अपने प्रियतम से बिछुड़कर। एक शब्द कही पीव का, अरे कोई ना कोई मैसेज मिल जाए उसके प्रियतम का, कबई मिलेंगे आई, वो कब मुझसे आकर मिलेंगे। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा का प्रेम भी इतना ही तीव्र होना चाहिए जैसे एक विरहिणी अपने बिछड़े हुए प्रियतम की राह देखती है। अब देखिए, विरहिणी अगर अपने प्रियतम से बिछुड़ जाती है तो उसके मन में हमेशा निरंतर 24/7 वो प्रियतम की राह में व्याकुल रहती है। वो 24/7 प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में रहती है। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम में व्याकुल रहे और बाद में देखे कि हाँ प्रियतम आ गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तीव्र प्यार है तो विरहिणी 24/7 इसी के बारे में सोचती रहेगी और पंथ में आते जाते सभी से पूछती रहेगी दौड़ कर कि मेरा प्रियतम, क्या वो कभी आएगा, उसका कोई मैसेज आया है, क्या तुमने देखा है, क्या उसने कुछ मेरे लिए कहलवाया है समाचार। तो ये विरहिणी की जो तीव्रता है, उतनी तीव्रता आत्मा, भक्त के आत्मा में भी होना चाहिए, भक्त में भी होना चाहिए कि प्रियतम से कब मिलन होगा। और जब आत्मा और परमात्मा के मिलन में इतने तीव्रता होगी तो भक्त कभी राह नहीं भटकेगा, वो भक्ति में ही लीन रहेगा, वो ईश्वर के नाम स्मरण में ही अपना समय बिताएगा और ईश्वर के कहे रास्ते पर ही वो चलेगा, क्योंकि उसके मन में तो निरंतर ईश्वर के प्रति उसकी जो भावना है
वो एकदम ज्वलंत है। ठीक उसी तरह जैसे विरहिणी के मन में प्रियतम के प्रति जो प्यार है वो ज्वलंत है। आप समझ गए ना। देखिए, आम आदमी को समझाने के लिए एक विरहिणी की पीड़ा को उजागर करते हुए कबीर विरहिणी की पीड़ा को भक्त की पीड़ा से उपमित करते हुए कहते हैं कि विरहिणी ऊभी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई। जिस प्रकार एक विरहिणी खड़ी होकर पंथ को निहारती रहती है, पंथी बूझे धाई, पंथी से राह से आने वाले पथिक से बूझती रहती है, पूछती रहती है। कैसे पूछती है? धाई, दौड़कर, आवेश से जाकर पूछती है। एक शब्द कही पीव का, पीव मतलब प्रियतम। अरे मेरे प्रियतम ने क्या एक वाक्य भी मेरे लिए भेजा है कि कब ही मिलेंगे आई, वे कब मुझसे आकर मिलेंगे। तो इतनी तीव्रता भक्त के अंदर भी होनी चाहिए, तभी ये जो भावात्मक रहस्यवाद है वो अपनी पूर्णता में पहुंच जाता है। समझ गए ना। अब चलते इसके मलयालम वर्ഷൻ की ओर। ഈ ദോഹയും ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള തീവ്രമായ ഒരു ഒത്തുചേരലിനുള്ള ഒരു വിരഹം, ആ ഒരു വിരഹത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത അത് വിളിച്ച് ഓതുന്ന ഒരു ദോഹയാണ്. ആ ഒരു വിരഹം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു വിരഹിണിയുടെ വേദന ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കബീർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് യന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, ഫോണും ഒന്നും മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യാൻ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സ്നേഹത്തിലാകുന്ന ഒരു യുവജോഡി, അതിൽ പ്രിയതമനെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിരഹിണി, ആ വിരഹിണിയുടെ മനസ്സിൽ എത്രമാത്രം തീവ്രതയുണ്ടോ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഭക്തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തീവ്രതയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കബീർ. എന്നുവെച്ചാൽ വിരഹിണി 24/7 ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ച് വഴിയിലിങ്ങനെ വഴിയോരത്ത് കാത്തു നിൽക്കും, ഗ്രാമങ്ങളിലെ വഴിയോരത്ത് കാത്തു നിൽക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? വിരഹിണി ഊഭി പന്ഥ സിരി, പന്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയോരങ്ങൾ, അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. ഊഭി എന്ന് വെച്ചാൽ നിൽക്കുക, ഖടി ഹോന, വിരഹിണി വിരഹിണി, പന്ഥി ബൂझേധായി. എന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? വഴിയെ പോകുന്ന, പന്ഥിലൂടെ പോകുന്ന പന്ഥി, പന്ഥി എന്ന് വെച്ചാൽ പഥികൻ, വഴിയെ കൂടെ പോകുന്ന, വഴിയെ പല ആൾക്കാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നവരോട് ബൂझേധായി അവർ ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ദോഡ്കർ ക്യാ പൂഷ്തി ഹെ, ഏക് ശബ്ദ് കഹി പീവ് കാ, ഒരു വാക്കെങ്കിലും പ്രിയതമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കബൈ മിലേങ്കെ ആയി, എപ്പം വന്നെന്നെ കാണും എന്നുള്ള ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. വിരഹിണി ഊഭി പന്ഥ സിരി പന്ഥി ബൂझേധായി, ഏക് ശബ്ദ് കഹി പീവ് കാ കബൈ മിലേങ്കെ ആയി. ഒരു വിരഹിണി തൻ്റെ പ്രിയതമൻ്റെ മെസ്സേജ് കാത്ത് വഴിയെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ, വേറെ എല്ലാ ജോലിയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ വഴിയോരത്തിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും പഥികൻ ആ വഴി കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ആ പഥികനോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഏക് ശബ്ദ് കഹി പീവ് കാ, ഒരു വാക്യമെങ്കിലും, ഒരു ശബ്ദ്, ഒരു വാക്കെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി പീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പീവ് മീൻസ് പ്രിയതമൻ. കബയ്യ മിലേങ്കെ ആയി, എപ്പോഴാണ് എന്നെ വന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്? പ്രിയതമൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വിരഹിണി എത്രമാത്രം തീവ്രതയോടെ തൻ്റെ എല്ലാ ജോലിയും മാറ്റിവെച്ച്, വേറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ വഴിയോരത്ത് ഈ ഒരു മെസ്സേജിന് വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്നു. അവൾക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് ഒരു പഥികൻ, തൻ്റെ പ്രിയതമനെ പരിചയമുള്ള പഥികൻ അവിടെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഓരോ പഥികൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി ഓടിപ്പോയി ആവേശത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ കബീർ പറയുന്നത് ഭക്തൻ്റെ മനസ്സിലും പരമാത്മായുടെ മിലൻ, ആ ഒരു തീവ്രത, ആ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ, ഈശ്വരനോടുള്ള ഒത്തുകൂടൽ എപ്പോഴും തീവ്രതയോടെ കാണണം. ഈ വിരഹിണിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ജ്വാല പോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും നിരന്തരം ഈശ്വരനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ദോഹ ഈശ്വര ഭക്തിയിൽ മുഴുകേണ്ട അനിവാര്യതയും അതിൻ്റെ തീവ്രതയും വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ദോഹയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കബീർ ഒരു നിർഗുൺ ഭക്ത കവിയായിരുന്നു. അതിൽ ഭക്തിയിൽ ഈശ്വരന് രൂപവും ഭാവവും വിഗ്രഹവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ ഭാവാത്മക് രഹസ്യവാദ്, ഒരു മിസ്റ്റിസിസമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതുകൊണ്ടല്ലേ ഈശ്വരൻ്റെ സ്റ്റാച്ചുവും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രം ചെന്ന് പൂജിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഉണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ. പക്ഷേ ചില പർട്ടിക്കുലർ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും മാത്രം നമ്മൾ പോയി തല കുനിക്കുന്നതും പൂജിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഇറങ്ങി വരുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ അഹങ്കാരമായിട്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ നിർഗുൺ ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്ന ഒരു സത്ത ഉണ്ടെന്നും അതിനോടൊത്ത് ചേരണമെന്നും ഈ സാംസാരിക ലോകത്തിൻ്റെ മായാമോഹത്തിൽ പെടാതെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഒരു വിരഹിണിയെ പോലെ ഈശ്വരനെ കാംക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ഭക്തനാവാൻ ഒക്കുള്ളൂ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാവാത്മക രഹസ്യവാദ് പറയുന്ന ഒരു ദോഹയാണ് വിരഹിണി യൂഭി പന്ഥ സിരി പന്ഥി ബൂझे धाई एक शब्द कही पीव का कबई मिलेंगे आई.